डंडौत बंदन अनिक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र इतिहास साहब जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे थे। कल पिछले अध्याय की समाप्ति हुई सी। अज एक नवे अध्याय का प्रारंभ ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी एक दोहरे दे नाल इस तरह करते ने। मैं अज की कथा नूं इत्थों ही शुरू करदा। लख त्यारी सतगुरु की, तब पानी बड़ भाग, हाथ बंद बंधन करी, ओरी उमगाय अनुराग। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, जदों सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी की तैयारी सुनी है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने हुण समाउणा है, उस वेले वड्डे भागां वाली जिहड़ी बीबी भानी है, उसने सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे विच हथ जोड़ के बेनती कीती बड़े प्रेम दे नाल। सरबरीत समरथ सुख दाते, जिन बड़ भाग तिनो तुम जाते। हथ जोड़ के बीबी भानी जी कहते ने कि हे सतगुरु सच्चे पातशाह जी, हर एक तरीके दे नाल तुसीं समर्थ हो, तुसीं सच्चे पातशाह सुखां दा दान देण वाले दाते हो। जिहड़े बहुत वड्डे भागां वाले ने ना, वो सच्चे पातशाह तुहानूं जाणदे ने। मैं रावर के संग सिधारों, तुम बिन नहीं जीव तारों। बीबी भानी जी कहते ने, हे सच्चे पातशाह, जेकर तुसीं परलोक गमन कर रहे हो ते सच्चे पातशाह मैं भी तुहाडे नाल ही जावांगी, क्योंकि तुहाडे तो बगैर मैं जीना नहीं चाहुंदी। राग द्वैख बड़ हरखर शोक, इन जुत बसबो है इस लोक। बीबी भानी जी कहते ने कि राग द्वेष हरख सोग, इन्हां सारियां दे नाल इस दुनिया दे उत्ते सारे दे सारे लोक जिउंदे ने। इत्थे रहना ते इन्हां दे विच फसना है। सुत पृथिया उत पात उठै है, देखत दुख मेरो मन पै है। बीबी भानी जी कहते ने, गरीब नवाज, जिहड़ा वड्डा पुत्र पृथिया है, वो बहुत ज्यादा बखेड़े पैदा करेगा, बड़े उपद्रव पैदा करेगा, ते उन्हां उपद्रवां नूं, बखेड़ियां नूं, कलेशां नूं देख देख के मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होवेगा। आते आनंद में बास तुम्हारो, बसों संग में चिंत निवारो। बीबी भानी जी कहते ने, मैं इन्हां कलेशां नूं देख नहीं सकती। सच्चे पातशाह तुहाडा जिहड़ा वासा है उस जगह ते होण जा रहा है जिथे हमेशा आनंद ही आनंद है। इस करके सच्चे पातशाह मैं भी चाहुंदी हाँ कि सारियां चिंतावां नूं दूर करके मैं भी उत्थे ही जा समावां जिथे तुसीं जा रहे हो।
ਸੁਣ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਬਾਣੀ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਾਨੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾ ਜਸੇ ਸੁਨ ਭਾਗ ਮਹਾਨੀ, ਆਪਰਣਾ ਤ੍ਰਿਆ ਕੋ ਤੋਹਿ ਸਮਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਵੱਡੇ ਜਸ ਵਾਲੀਏ, ਹੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਰੇ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤ ਜਿਸ ਕੇ, ਕੌਣ ਪਟੰਤਰ ਕਹੀਐ ਤਿਸ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿਤਾ ਹੋਣ, ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੁਨ ਤੋ ਵਪਾਰ ਪਰਸਨ ਹਮ ਰਹੇ, ਮਾਨ ਤਥਾ ਜਥਾ ਬਚ ਕਹੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਤਥਾ ਜਤਾ ਬਚ ਕਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਖੇਂਗੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨਾ, ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਜਨ ਉਜਲ ਕੀਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਭਾਨੀਏ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੈ, ਔਰ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਜਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਖੀ ਗੁਰਤਾ ਕੇਰ ਜਠਾਈ, ਅਪਰ ਬੰਸ ਤੇ ਰਾਖ ਹਟਾਈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਵੱਡਾਪਣ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੋ ਸਫਲ ਜਨਮ ਜਗ ਪਇਓ, ਕਰ ਬੇ ਉਚਿਤ ਸਕਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਨੀਏ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਬੇ ਉਚਿਤ ਸਕਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਤਕ ਦਿਨਾ ਤਵ ਸਵਾਸ ਸਰੀਰ, ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਭੋਗੋ ਧਰ ਧੀਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਥੋੜੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਸਵਾਸ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਪੁਨ ਸਖੇ ਨਹੀਂ ਤਨ ਕੋ ਤਿਆਗ, ਆਏ ਮਿਲੇ ਹਮ ਸੋ ਵੱਡ ਭਾਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਨੀਏ ਕੋਈ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਸੌਖੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਏਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਮਿਲ ਪਾਏਂਗੇ। ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਯਾਰ ਰਾਗ ਜੋ ਦ્વੈਸ਼, ਅਬ ਤੇ ਤੋਹਿ ਨ ਹੋਹਿ ਆਸ਼ੇਸ਼। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਖ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ્વੈਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਰਾਗ ਦ્વੈਸ਼ ਅਬ ਤੇ ਤੋਹਿ ਨ ਹੋਹਿ ਆਸ਼ੇਸ਼, ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਮ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕਰ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਦੇਖਿਓ ਦੇਸ਼ ਬੁੱਢੇ ਗੁਰਦਾਸ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਹਿਤ ਕਹਿ ਸਭ ਹੀ ਕੋ,
ਬਹੁਰ ਗੁਰੂ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਟੀਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਦੇ ਤਿਲਕ ਮਾਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਰਚਿਓ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਪਰ ਥਿਤ ਹੈ ਕੇ ਪੌਡੇ ਮੁਖ ਕੋ ਛਾਦਨ ਕਹਿ ਕੇ। ਕੁਸ਼ਾ ਦਾ ਦੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਣ ਸੀ ਘਾਹ ਦਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਕੱਜ ਲਿਆ। ਜਿਉ ਗਜ ਫੂਲ ਮਾਲ ਕੋ ਡਾਰੇ ਤਿਉ ਤਨ ਤਜ ਬੈਕੁੰਠ ਪਧਾਰੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਮਸਤ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੀ ਮਾਲਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਗਰ ਪਰੋਗਮ ਸੁਰ ਸਭ ਆਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਾਰਦ ਸ਼ੰਭੂ ਸੁਹਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀ ਦੇਵਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਾਰਦ ਸ਼ੰਭੂ ਸੁਹਾਏ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਤਨ ਦਬਰਨ ਸਭ ਲੋਕਨ ਪਾਲਕ ਦੇਵ ਅਨਕ ਆਏ ਤਤ ਕਾਲਕ। ਧਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਕੁਬੇਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਯੂ ਦੇਵਤਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇਵਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੇਵ ਅਨਕ ਆਏ ਤਤਕਾਲਕ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਨ ਮੈਂ ਹੋਵਾ ਕਰਤ ਕੋਲਾਹਲ ਮੰਗਲ ਜੋਵਾ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਗੁੰਜਾਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਤਸਵ ਕਰੈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੇ ਭਰ ਭਰ ਫੂਲਣ ਅੰਜੁਲ ਡਾਰੇ। ਦੇਵਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਤਸਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਹ ਕਹਿ ਬਹੁ ਸੁਗੰਧ ਬਿਸਤਾਰੀ ਬਿਸਮੈ ਭਏ ਹੇਰ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸਰ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣ ਕੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਸੁੰਘੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਪੀ ਪਾਸ ਨਰਨ ਸਮੁਦਾਏ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਆਈ ਉਮੰਡਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਬੌਲੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬੌਲੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਮੜ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਜੁੜੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਤ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਣੀ ਤਨ ਸੁਛੰਦ ਤਿਆਗਿਓ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਸਵਣ ਮੈਂ ਹੋਵਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਗਨ ਰੋਵਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗੇ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਰ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਮ ਪਾਛੇ ਹੋਏ ਸ਼ੋਕ ਨਾ ਲੇਸ਼। ਪਰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ
लेश मात्र भी रता भर भी सोग नहीं करना और रोना नहीं। क्योंकि मैं अगे भी एक दिन अर्ज की सी कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने जो शरीर छड्या सी ते उन्हां ने भी बचन कीता सी कि मेरे जाण तो बाद रोयो ना, कीर्तन करियो, पाठ करियो। जिस तरह के सद दे विच लिखिया होया भाई सुंदर जी ने, मत मैं पिछे कोई रोव सी सो मैं मूल न पाया। मेरे जान तो पिछों रोवे ना, जेड़ा रोवेगा वो मैनू रता भी चंगा नहीं लगे। पठन कीर्तन श्री सतनाम, करो भजन मिल के नर ग्राम। सतगुरां ने पहला ही ये उपदेश दे के रखिया सी कि गुरबाणी दा पाठ करना है या फिर कीर्तन करना है या फिर सच्चा नाम जपना है, इस तरीके दे नाल सारे करना है। सियाणे सिख बर जे कह बानी, गिरा गुरु की करे बेखानी। जेड़े सियाणे सिख ने वो रोण वालियां नू वरजदे ने, रोकदे ने, सतगुरु सच्चे पातशाह जी दा दिता हुआ हुक्म याद आउंदे ने। तरी तीर पानी नहीं रोई, बैठी पति समीपी होई। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि बीबी भानी जी ने वड्डे धीरज नू धारण करके रखिया, नहीं रोई, वो रता पर भी ना रोए। बैठी पति समीपी हुई, अपने पति दे लागे बह गए। निकट होते एक देश जोग प्राता, देश दूसर श्री अर्जन ताता। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सतगुरां दे मृतक शरीर दे एक पासे दोवें भरा मोहन ते मोरी बैठे हुए सन ते दूसरे पासे श्री अर्जन जी बैठे सन। तूषण ठाण हृदय बिसमाए, उठ बुढ़े इम बाक अलाए। सारे दे सारे चुप करके बैठे ने, बहुत ज्यादा हैरानी दे विच भरे हुए ने। उस वेले बाबा बुढ़ा जी उठ के खड़े हुए ने। उन्होंने फिर इस तरह आख्या, कहंदे ने बैठन क्यों बन है इस काला, होए उचित कृत करो बेसाला। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी नू, मोहन नू ते मोरी नू बाबा बुढ़ा जी ने आख्या कि बैठना तुहाडा इस वेले योग नहीं बनता, हुण तुसीं उठो सारे दे सारे ते जो काम करन वाला है ना वो करो। हो तो दरस गुर पाछल समो, पिखे सोने कर लीनस नमो। बाबा बुढ़ा जी कहते ने कि अखीरला सतगुरां दा दर्शन सी, वो तुसीं कर लिया है, नमस्कार भी कर ली है और सतगुरां दे बचन भी सुन ले। इनके तन को अब संस्कार, करे हो श्री अर्जन त्यार। बाबा बुढ़ा जी कहते ने कि हे श्री अर्जन जी त्यार हो, हुण सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे शरीर दा संस्कार करी। सकल वस्त को करो सकेला, सागरे सिख संगत कर मेला। इस तो बाद बाबा बुढ़ा जी ने मोरी जी नू हुक्म कीता है कि सारियां चीजां नू इकत्तर कर लिया जावे। इस तो इलावा सारियां समूह संगतां दा एक जगह दे उत्ते इकट्ठ कीता जावे। बहु कंचन के कुसम करावो, जब तिल चंदन कृत अनावो। बाबा बुढ़ा जी कहते ने कि बहुते सारे सोने दे जिहड़े फुੱਲ ने ना उन्हां नू कढ़ावो। इस तो इलावा जौ तिल चंदन और घ्यो बहुत सारा लियांदा जावे। बहु तन संग विमान बनावो, पाशी अंबर बहु मोल लियावो। इस तो इलावा वो विमान जिहदे उत्ते सतगुरां दे शरीर नू रख के ले जाना है, वो जिहड़ा विमान है बहुता सारा धन ला के तैयार किया जावे ते बहुत मुलदार जिहड़ा पश अंबर है। पश्चिम जमा अंबर, अंबर कहंदे ने कपड़े नू, पश्चिम कहंदे ने उन्न नू। कहंदे ने कि जिहड़ा उन्न दा कपड़ा है बहुत वड मुल्ला, वो भी लियांदा जावे। काशट संचय नर ले जावो, तीर विपासा पास पुचावो। इस तो इलावा बाबा बुढ़ा जी कहते ने कि बहुत सारिया लकड़ां नू
ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਜਹ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਕੋ ਮੰਦਰ, ਸਭ ਕੋ ਰੁਚੈ ਸੋ ਥਲ ਹੈ ਸੁੰਦਰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਲਾਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਣ ਬਿਰਧ ਤੇ ਉਠ ਕਰ ਤਤਕਾਲਾ, ਤੁਰਤ ਮੋਹਰੀ ਲੈ ਨਰ ਜਾਲਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਪਰ ਨਰ ਗਨ ਕੋ, करे खरे कह कह सब हिन को। एक एक सेवा दे उत्ते मोरी जी ने एक एक सिख नूं ला दिता है। इस तरीके दे नाल सारियां नूं तकीद कीती है वखो वखरे कमां वास्ते। आप आए बिरध के संग मिल के, श्री अर्जन के संग सो रल के। सारियां सिखां नूं मोरी जी ने वखरी वखरी सेवा ते ला दिता है ते आप मुड़ के आ गए ने बाबा बुढ़ा जी दे नाल ते सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे नाल आण के मिले। दादसो शमस सो केस पखारे, बेमल नीर मज्जे अंग सारे। बाबा बुढ़ा जी ने, मोरी जी ने ते सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे शरीर दा इशनान करवाया है। दही दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे दाड़े नूं धोता गया। इस तो इलावा केस धोते। सुंदर वस्त्र नवीन बनाए, सर्व अंग मैले पहराए। बहुते ही कीमती ते बड़े ही सुंदर नवे वस्त्र बनाए गए ने। उन्हां वस्त्रां नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे शरीर दे उत्ते पहना दिता गया। तब लग आयव रुचर विमान, रचियो रुचर शुभ अंबर ताना। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि इन्ने चिर नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे शरीर नूं लिजाण दे वास्ते जिहड़ा विमान सी वो भी तैयार होके आ गया है। बहुत सुंदर विमान बनया होया है, बहुते सारे कपड़े ताने हुए ने। फूलन माल विशाल बनाई, चौदिश में जिसके लरकाई। फुल्लां दी माला बहुत वड्डी बनाई हुई है, वो सारी दी सारी फुल्लां दी माला चारे पासे लमकाई गई। महा सुगंध अलीचन करे, ल्याए उतार्यो तिस थल तरे। बहुती ही ज्यादा सुगंधी उस विमान दे उत्ते छिड़काई हुई है ते उस नूं लिया के सतगुरां दे शरीर दे लागे रख दिता गया। तब उठाए सतगुरु पौढ़ाए, पाशे अंबर को ऊपर पाए। फिर उस सीढ़ी दे उत्ते उस विमान दे उत्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे शरीर नूं लम्मा पा दिता गया ते फिर उपरों ओ जिहड़ा पाशे अंबर सी, जिहड़ा उन दा कपड़ा कीमती सी, वो पा के ढक दिता गया। सिख संगत मिल के समुदाय, अंजल फूलन के बरखाए। फिर बहुत सारियां संगतां मिल के सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे उस शरीर दे उत्ते मानो के बुक भर भर के फुल्लां दे सुट्टण लगे। जय जयकार ऊच धुन होवा, मनो विमान सुरग को जोवा। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि फुल्लां दी वर्खा की गई है, फिर जय जयकार दी धुनी गुंजाई गई है। मानो कि इस तरह लगता है कि जिवें वो जिहड़ा विमान है वो संस्कारण दे वास्ते ना ले जाया जा रहा होवे, जिवें कि वो सुरग दे वास्ते जा रहा होवे। इस तरह का उस वेले माहौल बने। श्री अर्जन को आगे करे, लीन उठाए कांद पर तरे। उस वेले सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी नूं अगे लाया गया है। एक पासे सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने उस अर्थी नूं कंधा दिता है, मोढा दिता है।
ਕਰੈ ਆਪਨ ਪਉ ਸਫਲ ਵਿਸ਼ਾਲਾ, ਲੱਗੇ ਬਿਮਾਨ ਸਾਥ ਸਿੱਖ ਜਾਲਾ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੁੜ ਗਏ। ਚਾਮੀ ਕਰਕੇ ਕੁਸਮ ਬਣਾਏ, ਲਾਜਾ ਮੈਂ ਮਿਲਾਏ ਬਰ ਖਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਲਾਜਾ ਮੈਂ ਮਿਲਾਏ ਬਰਖਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਫੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅਪਰ ਦਰਬ ਬਹੁ ਉੱਪਰ ਡਾਰਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਉਚਾਰਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਨੇ। ਬਹੁ ਬਿਰਾਗ ਪਠ ਬੇਜਨ ਆਵਤ, ਸੋ ਤਵ ਸ਼ਬਦ ਰਬਾਬੀ ਗਾਵਤ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਬਾਬੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਚਾਲਤ, ਲਾਜਾ ਫੂਲ ਦਰਬ ਕੋ ਡਾਲਤ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਉਸ ਵਿਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੁੱਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਮਨ ਚਾਰ ਢੋਰਤ ਦਿਸ਼ ਦੋਏ, ਉਜਲ ਮਨੋ ਹੰਸ ਹੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਚੌਰ ਨੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਝੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਚੌਰ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਹੰਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਰੇ ਅਮਰ ਦੇਹੋ ਰਾਜਹਾਂ, ਇਮ ਕਰਤੇ ਪਹੁੰਚਤ ਭੇ ਤਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਯਾਦਕ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰਾ, ਸਭਨ ਬਿਲੋਚਨ ਤੇ ਜਲ ਗੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਿਮਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਝੂ ਵਹਾਏ। ਤੀਰ ਬਿਪਾਸਾ ਪਾਸ ਉਤਾਰੇ, ਚੌਂ ਦਿਸ਼ ਮੈਂ ਨਰ ਗਣ ਪਰਵਾਰੇ। ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਮਾਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜਾ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਸੰਖ ਬਾਜਤ ਬਹੁ ਵਾਰੀ, ਸਭ ਮਿਲ ਕਰ ਤਹ ਚਿਖਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਬਹੁ ਚੰਦਨ ਤੇ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਧਰ ਕੇ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਚਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਲੈ ਅਗਨੀ ਹਾਥ, ਲਾਏ ਤਬੈ ਰੋਦਨ ਕੇ ਸਾਥ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਾਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਅਗਨੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਬ ਉੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਤ ਰੋਵਾ, ਪਾਣੀ ਆਦ ਸਵਣ ਨੇ ਜੋਵਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਆਤਰ ਹੋਏ ਆਂਸੂ ਛੋਰੇ, ਸ਼ੋਕ ਵਿਖੇ ਸਭ ਕੇ ਮਨ ਭੋਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸਨ
ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਮ ਆਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਕੇਰੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਵਸਤਰਣ ਸਾਥ ਪਹੁੰਚ ਬੋ ਕਰ, ਮੁਖ ਪਰਿਪੁਲਤ ਦ੍ਰਿਗਣ ਜਲ ਢਰੈ। ਸਾਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪੂੰਝਦੇ ਨੇ। ਮੁਖ ਪਰ ਪੁਲਤ ਦ੍ਰਿਗਣ ਜਲ ਢਰੈ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰਿਧ ਨੇ ਭਾਨਿਓ ਦੇਖ ਕਰ ਨੈਣ, ਸਿਮਰੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਬੈਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਵੇ ਨਾ। ਇਨਕੇ ਪਾਛੇ ਕਰੋ ਆਨੰਦ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਭਜਨ ਮੁਕੰਦ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਰੀਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਕਥਾ ਕਰੀਏ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭਜਨ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਮੁਕੰਦ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਸਭ ਹਿਨ ਕਲਿਆਣ, ਕਰਨ ਉਚਿਤ ਏਮ ਜੋ ਹਿਤ ਮਾਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰੋ, ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਜਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਹਿਨ ਸੋ ਕਹਿ ਧੀਰਜ ਦੀਨ, ਦੀਨ ਮਨੇ ਬਹੁ ਸ਼ੋਕ ਅਧੀਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਮਨ ਮਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਉੱਠਿਓ ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਤਬ ਕੀਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੁਰਦਾ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਸੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਗੁਰ ਸਰੀਰ ਨੀਕੇ ਸੰਸਕਾਰਾ, ਹੀਰ ਬਿਪਾਸਾ ਰੁਚਰ ਕਿਨਾਰਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਕਰੇ ਆਗਾਰੀ, ਆਏ ਸ਼ਨਾਨੇ ਨਿਰਮਲ ਵਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਏ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਸਭ ਹੀ ਪੁਰੇ ਆਏ, ਬੈਠੇ ਤੀਰ ਬਾਪ ਕਾ ਜਾਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਬੌਲੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮਾਨਵ ਕੋ ਸਮਝਾਏ ਮਹਾਨ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁਣ ਨਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਵ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਸ ਕਰੇ ਬਹੁ ਆਪਸ ਮਹੀਆ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਹੇਤ ਤਨ ਲਹੀਆ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਮ ਲੋਕਣ ਕੇ ਭਾਗਣ ਕਾਰਨ, ਨਵ ਕਣ ਬਿਦ ਤੈ ਤਹ ਜਲ ਤਾਰਨ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਕੋ ਹਿਤ ਕਰ ਬਹੁਰ ਸਮਾਵੈ, ਤਿਵ ਸਤਿਗੁਰ ਤਨ ਧਰ ਜਗ ਆਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲ ਵਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੱਦਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਉਪਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਕਰਕੇ ਕਲਿਆਣ, ਗਮਨੈ ਬਹੁਰ ਬੈਕੁੰਠ ਸਥਾਨ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਰਕਾਰ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਿੱਖ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿ ਕਹਿ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਸਭ ਲਹਿ ਲਹਿ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਈ ਅਨ ਸੰਗ ਮਿਲ ਮਿਲ ਮਿਲ, ਅਪਰ ਅਨਕ ਤ੍ਰਿਆ ਆਵਤ ਚਲ ਚਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਰੋਦਨ ਕਰਤ ਹੈ ਸਗਰੀ ਪੁਨ ਪੁਨ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗੁਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਣ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਔਰ ਧੀਰਜ ਕੋ ਭਾਨੀ ਤਰ ਤਰ, ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਕੋ ਚਿਤਵਨ ਕਰ ਕਰ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੀਰਜ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਕੋ ਚਿਤਵਨ ਕਰ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਾਂਤ ਮਤੀ ਕਰਕੇ ਥਿਰ ਸੋਈ, ਪਤੀ ਕੇ ਧਿਆਨ ਪਰਾਇਣ ਹੋਈ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਇਣ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਆਏ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਟਿਗ ਬੈਠ ਕਨੇਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਬੰਧਨ ਕਰ ਨਿਜ ਸਦਨ ਸਿਧਾਵੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਵੈ ਇੱਕ ਜਾਵੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਜਹ ਜਹ ਸੁਧ ਹੋਈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਮਿਲ ਮਿਲ ਸਗਰੇ ਸਦਨ ਸਿਧਾਏ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਭੀਰ ਸਮੁਦਾਏ। ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਦਿਓ ਸਤੀਨ ਇਸ ਰੀਤ ਬਿਤਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਅਦ ਕਾਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। बीच मोहरी बृद आदक गण बैठत हैं लै कर श्री अर्जन। मानो के मोरी जी बाबा बुढ़ा जी ये दोवें दे दोवें सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी नूं लै के संगत दे विच बैठदे ने। इस जगह दे उत्ते
ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ। 16 7 8 30 ਮਹਿ ਪਾਵਸ ਭਾਦਰੋਂ ਮਾਸ, ਤੀਜ ਦਿਵਸ ਪਖ ਚਾਨਨੋ ਤਜਿਓ ਦੇਹ ਗੁਣ ਰਾਸ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 1638 ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਤੀਜ ਦਿਵਸ ਪਖ ਚਾਂਦਨੋ ਤਜਿਓ ਦੇਹ ਗੁਣ ਰਾਸ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਤੀਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਪੱਖ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ। ਤਿਸ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮਿਲ ਸਾਰੇ, ਗਮਨੇ ਜਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਸਕਾਰੇ। ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਥਲ ਭਸਮ ਰਾਸ ਕੋ ਹੀਰੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਲੋਚਨ ਜਲ ਗੇਰੇ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਭਸਮ ਨੂੰ, ਰਾਖ ਨੂੰ, ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਆ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਆਸਰਾ ਮੋਰਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨ ਪਰੇ ਅਬੈ ਕਿਤ ਓਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਆਸਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ? ਰਹਿਓ ਏਕਾਕੀ ਬਿਨ ਅਵਲੰਬਾ, ਭਰਾਤਾ ਚਿਤਵਤ ਖੋਟ ਕਤੰਬਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਲੰਬ ਤੋਂ, ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੋਟ ਕਰਦਾ। ਆਪਰ ਨਰਨ ਸਮ ਕਰਤ ਬਿਰਲਾਪਾ, ਦਿਖਿਓ ਮੋਹਰੀ ਕਰਤ ਸੰਤਾਪਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ। ਧੀਰਜ ਦਿਓ ਬਾਕ ਮ੍ਰਿਦ ਕਹੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਨ ਜਹ ਕਹਿ ਅਹ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਖੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਮਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਜਹ ਕਹਿ ਅਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧਰ ਸ਼ਰਧਾ ਚਿਤਵੈ ਜਹ ਕੋਈ, ਆਣ ਸਹਾਇਕ ਤਿਹਠਾਂ ਹੋਈ। ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਰ ਨਰਨ ਕੋ ਕਰ ਦਿਖਰਾਵੋ, ਸੋ ਸਰੂਪ ਤੁਮ ਆਪ ਕਹਾਵੋ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਰ ਨਰਨ ਕੋ ਕਰ ਦਿਖਰਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋ ਸਰੂਪ ਤੁਮ ਆਪ ਕਹਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਆਪ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਸਰਬ ਪਾਤ ਕੀ ਸ਼ਕਤ ਧਰੰਤੇ, ਸਿੱਖਣ ਸਦਾ ਸਹਾਏ ਕਰੰਤੇ। ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ, ਸਿੱਖਣ ਸਦਾ ਸਹਾਏ ਕਰੰਤੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਹਿ ਧੀਰਜ ਦੀਨੇ, ਪੁਣ ਮਿਲ ਮਿਲ ਗੁਰੂ ਫੁੱਲ ਸਭ ਬੀਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਸਰਬ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਆਛੀ ਭਾਂਤ, ਆਏ ਪੁਰ ਕਹਿ ਜਸ ਅਵਦਾਤ। ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋ ਨਰ ਗਇਓ, ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਸਭ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਇੱਕ ਨਿਸ ਬਸ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਤਨ ਤਜ ਗਏ ਬੈਕੁੰਠ ਕਿਰਪਾਲ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਲੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕਰ ਨਿਜ ਸਸਕਾਰ, ਅਪਰ ਕਿਰਿਆ ਕੀਨ ਸਹਿਤ ਤਾਰੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਚਿਤ ਝਟਪਟੀ ਸੁਣਤ ਹੋਏ ਆਈ, ਚੜਿਓ ਤੁਰੰਗ ਪੰਥ ਪਗ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਟਪਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕਰਮੋ ਆਦਿਕ ਕੀ ਕਰ ਤਿਆਰੀ, ਗਮਨੀ ਮਾਰਗ ਸਕਲ ਪਿਛਾਰੀ। ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਰਮੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਮਗਰ ਗਈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਈ, ਦੇਖੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਸਮੁਦਾਈ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਸਮੁਦਾਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮਹਾਦੇਵ ਹੈ ਸੰਗ ਸੁਹਾਇਓ, ਉੱਤਰੇ ਵਹਿਰ ਨੀਰ ਦ੍ਰਿਗ ਛਾਇਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮੋ, ਮਹਾਦੇਵ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਨੀਰ ਦ੍ਰਿਗ ਛਾਇਓ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ। ਛਲ ਤੇ ਰੋਦਤ ਕ੍ਰੋਧ ਵਧਾਇਓ, ਸਭਨ ਸੁਨਾਵਤ ਊਚ ਅਲਾਇਓ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮੋਹ ਸੀ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ। ਕਪਟੀ ਤੇ ਛਲੀਆ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਰੋਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੋਟ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਚੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਤਾ ਤਿਲਕ ਭਲੋਏ ਨ ਪਾਇਓ, ਦੋਏ ਦਿਨ ਬਿਤੇ ਨਾ ਬਿਸ ਕੋ ਖਵਾਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਅਰਜਨ ਨੇ ਚੰਗਾ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਵਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਤਾ ਪੁਜਵਾਵਨ ਕੋ ਲਾਲਚ ਧਰ ਕੇ, ਮਾਰਿਓ ਪਿਤਾ ਕਪਟ ਕੋ ਧਰ ਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਇਹ ਛੇਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਰਜਨ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛਲ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਵਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿਦ ਤੇ ਨਰ ਗੁਰ ਬਣ ਜੈ ਹੈ, ਘੋਰ ਪਾਪ ਕੋ ਫਲ ਪੈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਘੋਰ ਪਾਪ ਕੋ ਫਲੇ ਪੈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਵਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਘੋਰ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਵਸਥ ਪਾਏ ਜੋ ਹੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਹੀ ਰੀਤ ਹੈ ਸਕਲ ਮਜਾਰੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਰੀਤ ਹੈ ਸਕਲ ਮਜਾਰੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਪਿਤਿਆ ਰੋਗ ਬਲਵਾਨ ਅਛੇਰੇ, ਅਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਤਨ ਮਨ ਤਿਸ ਬੇਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰੋਗ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਅਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਨ ਤਨ ਤਿਸ ਬੇਰੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਵਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇ ਕਿਆ ਹੋਇਓ, ਬਿਖ ਬਿਨ ਮ੍ਰਿਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੋਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਾ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਖ ਬਿਨ ਮ੍ਰਿਤੂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇੱਕੋ ਤੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਰਜਨ ਨੇ ਕਪਟ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਿਧ ਆਦਿਕ ਪੱਖੀ ਇਸ ਭਏ, ਕਿਸ ਕੋ ਤਰਾਸ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ ਕੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਅਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਤਬੈ ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਤਿਹ ਕਹਿਓ, ਕਾਰਨ ਬਿਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਮ ਲਹਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਮ ਲਹਿਓ। ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਤੂੰ ਅਰਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਮਿਲੋ ਸਵਣ ਮੈਂ ਮ੍ਰਿਦਲ ਉਚਾਰ, ਹੋਏ ਇਕਾਕੀ ਕਰ ਲਿਹੋ ਰਾਰ। ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਾ। ਹੋਏ ਇਕਾਕੀ ਕਰ ਲਿਹੋ ਰਾਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਅਰਜਨ ਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲਵੇਂ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾ। ਮਾਦਰ ਬਾਕ ਤੇ ਬਰਜਨ ਕਰਿਓ, ਦ੍ਰਿਗ ਜਲ ਢਾਰਿਓ ਕਪਟ ਕੋ ਭਰਿਓ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਦ੍ਰਿਗ ਜਲ ਢਾਰਿਓ ਕਪਟ ਕੋ ਭਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਪੁਣ ਸਮਝਾਇਓ, ਉਚਿਤ ਬੋਲ ਬੋ ਤੁਝ ਬਣ ਆਇਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਉਚਿਤ ਬੋਲ ਬੇ ਤੁਝ ਬਣ ਆਇਓ, ਕਿ ਮੁਨਾਸਬ ਵਾਕ ਬੋਲਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਕੇ ਨਰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਆ ਕਹਿ ਤੋ ਬਾਕ ਸਿਮਰ ਕੇ। ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਮਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਵੇਂਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਣ ਤੂਛਣ ਠਾਨੀ, ਔਰ ਸੀਤਲ ਨਿਤ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸੀਤਲ ਨਿਤ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੀਤਲ ਹੈ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ। ਬੋਲੋ ਕਣ ਤੇ ਕੋ ਸਮਝਾਵਾ, ਰਹਿਓ ਤਹਾਂ ਬੜ ਚਿੰਤ ਉਪਾਵਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬੋਲਣੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਹੋ ਪਾਗ ਸਵਣ ਤੇ ਇਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਰਹਿਤ ਭਇਓ ਦੁੱਖ ਮਹਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਉਂਤ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕ ਜਾਵਾਂ। ਲੈ ਹੋ ਪਾਗ ਸਵਣ ਤੇ ਇਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਰਹਿਤ ਭਇਓ ਦੁੱਖ ਮਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖੀਆ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਉਹ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਪਿਆ। ਇਸ ਬਿਦ ਬਸ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, द्वादश दिवसन को तह टाल। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਰਿਹਾ ਤੇ द्वादश ਦਿਵਸਨ ਕੋ ਤਹ ਟਾਲ। 12 ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਤਰਦੋਦ ਸਮੇਂ में कृत सब कीन, जथा जोग जैसे कह देन। ਹੁਣ 13ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਇਆ
ਤੇ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਥਾਯੋਗ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਤਬੈ ਮੋਹਰੀ ਮਿਲ ਸਭ ਸੰਗ, ਕਹਿਓ ਬੰਧਾਵਣ ਪਾਗ ਪਰ ਸੰਗ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਗ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਮ ਭਾਖਾ, ਹਮ ਤੋ ਕਰ ਹੈ ਤਥਾ ਅਭਿਲਾਖਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਿਆਈ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹ ਅਭਿਲਾਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਬੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ। ਬ੍ਰਿਧ ਨੇ ਭਣਿਓ ਗੁਰੂ ਜਿਮ ਆਇਸ, ਤੁਮੈ ਉਚਿਤ ਪਿਤ ਥਾਨ ਬਿਠਾਇਸ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੱਗ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਪੱਗ ਦੀ ਰੀਤੀ ਵਰਤੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निधान, जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी होवनहार। हे संतः कै सदा संग, ने धारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो हिय परोय। याही कुल ते प्रगट होय, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंड को मेरी है प्रणाम।